हाँ जी दोस्तों, अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है जिस दे बारे विच असीं गलबात करांगे वो है भारत दे पर्वत। भारत दे विच बहुत सारे विशाल वड्डे छोटे पर्वत ने जिहड़े वो पाए जांदे ने। बड़ियां वड्डियां पर्वत श्रेणियां पाईयां जांदियां ने। लम्मे लम्मे जिहड़ियां पर्वत श्रेणियां दे विच बहुत सारे पर्वत पाए जांदे ने। और इन्हां पर्वतां दे विच चाहे वो तां वो मिट्टी दे पर्वत आ गए, चाहे वो हरे जानी कि जिन्हां दे उत्ते बहुत सारे वनस्पति हुंदी है, जंगली वनस्पति, वो पर्वत आ गए, चाहे कोई वो पत्थर दे पर्वत आ गए, कुछ पर्वत वो भी आ गए जिन्हां दे उत्ते बर्फ़ जम्मी रहिंदी है। हर तरह के जिहड़े पर्वत ने भारत दे विच पाए जांदे ने, उन्हां बारे अज असीं खुल के जिहड़ी गलबात करांगे ते बहुत सारे जिहड़े प्रश्न ने उन्हां दे आंसर देवांगे। तो प्रश्न किवें बन जाता है, कित्थे किहड़ा प्रश्न बनता है और उसका आंसर की है, इस बारे भी असीं खुल के जिहड़ी गलबात करांगे। तो आओ अज असीं करदे हां भारत दे पर्वत। तो इन्हां पर्वतां नूं असीं 3 भागां दे विच वंड के करांगे। देखो, सब तो पहला साडे कोल है उत्तरी भारत दे पर्वत, जिस दे विच हिमालय पर्वत आ गए। तो हिमालय पर्वत दीयां जिन्नियां भी उच्चे पहाड़ ने जां मशहूर चोटियां ने उन्हां बारे गल करांगे। तो श्रृंखलावां ने, शाखावां ने, उन्हां बारे भी चर्चा करांगे। दूसरे नंबर ते मध्य भारत दे पर्वत। मध्य दे पर्वत आ गए, जिवें विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, इस तरह के जिहड़े जानी कि भारत दे विचकार आ गए, उन्हां बारे भी गल करांगे। दक्षिणी भारत दे पर्वत, ये ज़्यादातर पठारी पर्वत ने, पठार दे बने हुए ने, जानी कि चट्टानी पर्वत ने, इन्हां बारे भी गल करांगे। तो आओ अज असीं शुरू करते हैं साडा अज दा टॉपिक भारत दे पर्वत। सब तो पहला असीं गल करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जिहड़े पॉइंट ने साडे कोले। जिवें पर्वत, ये की है? पर्वत एक पहाड़ी है, जिहड़ियां पहाड़ियां ने उन्हां नूं असीं पर्वत कहने आ। ते जिहड़ी कि तिकोण और शंकु दे आकार दी हुंदी है, उप्पर नूं उठी हुई, तो उपरों तिखी हुंदी है ते नीचे नूं आंदी हुंदी फैलदी जांदी है। इस नूं असीं पर्वत कहने आ, जो इस टाइप हो सकदी है। ये सारियां जिहड़ियां हैगे ने पर्वत असीं इस नूं कहने आ। ते दूसरे नंबर ते है साडे कोले पर्वत चोटी। पर्वत चोटी मतलब जिहड़ा पर्वत है उसका बिल्कुल सिरा जिहड़ा असीं उसनूं चोटी कहने आ। ये एक जिहड़ी पर्वत दी एक शाखा हैगी है, ये सारी हैगी है। इसनूं असीं एक सिंगल जिहड़ा पहाड़ है जां सिंगल पर्वत है उसनूं असीं चोटी कहने आ, पर्वत चोटी कहने आ। फिर साडे कोल दूसरे नंबर ते तीसरे नंबर ते है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी तो भाव है जिस दे विच बहुत सारे पहाड़ आ गए, छोटे वड्डे पहाड़ जां पहाड़ियाँ, जिवें इस तरीके दा, ये सारी हैगी है साडे कोले पर्वत श्रेणी। उस तो बाद है साडे कोले दर्रा। आ वाला है दर्रा। दर्रा हुंदा है एक इस तरह का रस्ता जित्थों दी लंघना आसान होवे, यानी कि बहुत वड्डे वड्डे साडे कोले पहाड़ ने ते नदियां ने, उस दे विच कोई इस टाइप का नेचुरल जिहड़ा वे है, नेचुरल रस्ता है। बेशक वो रस्ता कोई आसान नहीं है, परंतु फिर भी लंघण लई थां है, तो उसनूं असीं दर्रा कहने आ पहाड़ां दे विच। फिर है साडे कोले पठार। पठार है जो ये पत्थरां दे पहाड़ भी हो सकते हैं, यानी कि पठार दा जिहड़ा रूप है वो मेज़ की तरह, मेज़ के आकार की तरह हुंदा है। इस तरीके का जिहड़े पहाड़ हुंदे ने वो इस टाइप के हुंदे ने, परंतु जिहड़े पठार हुंदे ने वो इस तरीके के हुंदे ने, यानी कि उच्चे घट हुंदे ने, ऊंचाई घट हुंदी है, परंतु इस तरीके के हुंदे ने। ये बहुत पथरीले हुंदे ने, यानी कि चट्टानां दे बने हुंदे ने, इन्हां नूं असीं पठार कहने आ। उस तो बाद है तटवर्ती। तटवर्ती खेतर भी हो सकता है, तटवर्ती यानी कि वनस्पति भी हो सकती है। तटवर्ती का की मतलब है इत्थे साडे कोले? तटवर्ती का मतलब वो खेतर, वो एरिया जो तट दे नेड़े पैंदा है, यानी कि किसी समुंदर दे नेड़े पैंदा है। जिवें साडे कोले बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, एक पासे साडे पश्चिम दे विच अरब सागर है। इन्हां नाल जिन्ने भी इलाके लगदे ने, चाहे वो पश्चिमी घाट होण, चाहे वो पूर्वी घाट होण, उन्हां नूं असीं तटवर्ती खेतर आखदे हां। तां यानी कि समुंदर दे नाल लगदे इलाकिਆਂ नूं तटवर्ती
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਬਤ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਢੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਮੇਨਲੀ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲਘੂ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਚਾਪ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਉੱਤਲ ਚਾਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲ ਚਾਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਲ ਚਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਬ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਆ ਚੀਨ ਹੈ, ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਪਠਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪੌਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਣਾ ਨੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਬਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਰ ਔਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਪਰਬਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਘੂ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪਰਬਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਈਸਟ, यानी कि इस तरफ आ गया ईस्ट और इस तरफ आ गया वैसट। ईस्ट ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੌਰੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰृंखला ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਹੈ शिवालिक, फिर ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਘੂ ਹਿਮਾਲਿਆ, फिर ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰृंखलाਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ शिवालिक ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗॉडविन ਆਸਟਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ K2 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਇਹ ਕਰਾਕੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰृंखला ਹੈ, ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਕਰਾਕੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਦਾਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਸਕਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਤੇ ਧੌਲਾਧਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਾਕੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦਾਖ, ਫਿਰ ਜਾਸਕਰ, ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ, ਧੌਲਾਧਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੇਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਔਰ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗॉडविन ਆਸਟਨ ਜਿਹੜੀ K2 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਊਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਊਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਕਮਾਊਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਊਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 8000 ਜਾਣੀ कि ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। इसनों कई बारी पेपर दे विच इस तरह भी आ जाता है 8850 मीटर, तो ये 8850 मीटर भी सही है, 8848 भी सही है। इस तरह पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाते होंगे ने। तो ये भी पूछा जा सकता है किहड़े देश दे विच है, तो यह हैगी है नेपाल दे विच। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस हिमालय दे विच है, तो नेपाल हिमालय दे विच हैगी है, ते महान हिमालय दे विच भी हैगी है। ते कंचनजंगा भी इसकी बहुत उच्ची चोटी है। और ये कंचनजंगा जो है ये भारत की दूसरी उच्ची चोटी है। पहली किहड़ी सी साडे कोले? गॉडविन आस्टन, पहली साडे कोले गॉडविन आस्टन सीगी। और ते ये किहड़ी है, ये दूसरे नंबर ते आंदी है, ये साडे कोले कंचनजंगा है। उस तो बाद साडे कोले आ जांदा है असम हिमालय, आसाम दे विच। उस तो बाद आ जिहड़ा इधरले पासे खेत्र है इहनूं पटकाई हिमालय कहा जाता है। इहदे विच छोटियां छोटियां जिहड़ियां पहाड़ियां हैगियां ने, ते ये साडे कोले पटकाई खेत्र आ गया, ते ये आ गया असम, ते ये आ गया साडे कोले नेपाल, ये आ गया साडे कोले कमाऊं, और इधर साडे कोले सीगा पंजाब हिमालय। तो ये इस तरीके नाल इस दे विच्चों भी प्रश्न बनते हैं। देखो इस दे विच्चों भी प्रश्न इस तरह बनते हैं भी इधरले पासे पूर्व है और इधरले पासे पश्चिम है, पश्चिम तो पूर्व या पूर्व तो पश्चिम, इसकी जिहड़ी सीरीज़ पूछी जा सकती है भी पूर्व तो पश्चिम दसो या पश्चिम तो पूर्व। तो जे असीं पश्चिम तो पूर्व जाने आ तो सब तो पहला साडे कोल पंजाब, और फिर कमाऊं, फिर नेपाल, फिर असम ते पटकाई आंदा है। जे असीं पूर्व तो पश्चिम जाने आ फिर साडे कोल पटकाई, असम, नेपाल, कमाऊं ते पंजाब हिमालय आंदा है। इस तरीके नाल भी जिहड़े प्रश्न साडे कोले बनते हैं। इस तो इलावा एक प्रश्न होर भी सीगा, वो की सी कि जिहड़े ये पर्वत सीगे हिमालय पर्वत, ये नवें पर्वत ने, नवें पर्वत ने, जानी कि ये नवीन पर्वत कहने असीं इन्हां नूं। इन्हां दा जन्म जिहड़ा हैगा वो ਜਿਹੜੇ दूसरे पर्वत ने साडे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ बहुत बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਨਵੇਂ पर्वत ने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ पर्वत। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ पर्वत, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, परंतु ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ पर्वत ने। 700 तो ਜਾਂ 600 ਜਾਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰृंखला है। गुरु शिखर इसकी जिहड़ी उच्ची चोटी है। ये पर्वत मतलब बरखा लियाण विच भी मदद नहीं करते। इस तरह के प्रश्न भी आते होंगे ने कि जिहड़ा राजस्थान है वो सुक्का क्यों रह जाता है तो पंजाब दे विच बरखा हो जाती है, जदों कि जिहड़ियां पौणां ने वो किधरों आंदियां ने, राजस्थान वालों आंदियां ने, जानी कि अरब सागर तो आंदियां ने, गुजरात नूं लंघ के राजस्थान लंघ के फिर पंजाब दे विच बरखा करदियां ने। उहदा कारण भी यही है कि अरावली पर्वत के जिहड़े पहाड़ ने वो इन्ने उच्चे नहीं हैगे कि पौणां नूं रोक सकन। उस तो बाद साडे कोले आ जांदे ने विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत भी विचकार जे हैगे ने साडे कोले। ये पर्वत भी बहुत छोटे ने मतलब, परंतु फिर भी साडे जिहड़े देश दे विच इन्हां दी इंपोर्टेंस है। तो ये छोटे ने, ये भी बरखा लियाण विच ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। फिर साडे कोले आ जांदे ने सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा यानी कि ये भी एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है। इस दे उपरले पासे जिहड़ी हैगी नर्मदा नदी आ जाती है और नीचे वाले पासे इस दे ताप्ती नदी आ जाती है। ये विचकार जिहड़े पर्वत ने ये साडे कोले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन्हां दी जिहड़ी सब तो उच्ची चोटी है धूमगढ़ है। उस तो बाद साडे कोल अजंता दे पहाड़ भी आ जांदे ने महाराष्ट्र दे विच।
ਅਜੰਤਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਬਾਲਾਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਲਗਿਰੀ ਹੈ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਦੋਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋਦਾ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਨਾਮਲਾਈ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਨਾਮੁਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਨਾਮੁਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡਮਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਕਾਰਡਮਮ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਾਰਡਮਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਰਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੀ ਈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਦੱਖਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਆਏ। ਜੇ ਹੇਠੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਈਸਟ, ਔਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।